This is one of those assignments that emotionally drains you. One of the worst incidents that Tamil Nadu has ever seen. 41 people died. So how do you as a reporter go about covering this kind of an incident? That's what came to my mind when I decided to come to this spot. And then I said that, look, one is you're going to ask questions to the politicians, those who are saying we will represent you and bring your voice to the fore. The other is speaking to the people who suffered those tragedies and what they want addressed. And that's what we're going to attempt to do today. I'm at the exact spot where 41 people died and hundreds were injured as a result of a stampede that broke out in Karur. This is the stretch. Looks like any other road. It's a 2-lane stretch. It was packed with lakhs of people. All of them jostling for hours together. They gathered just about the same time that I'm here at afternoon. Peak heat, sweltering heat, and I can feel it right now. They gathered at such a time and then waited for about 7 hours. At 7 p.m., Vijay comes here. And so when his bus reaches from this entire 100 plus 200 meters long area, the crowd gathers. They start pushing and trying to reach Vijay. There's news of a girl going missing. That's followed by jostling, by pushing. Vijay can see it from the bus. He starts urging people to kind of settle down. They're throwing water bottles. None of it helps. Through all the lanes you see around me, people start running in, trying to get to some area where they can just breathe. And this is where the crowd crush happens. The stampede happens, where people are trampled to death, where people are asphyxiated and so die because they can't breathe. 41 lives were lost, hundreds injured. 6 months on, the question still looms, who is to blame? This is our Karur ground report. And no, we haven't forgotten. Neither have the people of Karur. எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்கம்மா? ஆமா, அதெல்லாம் லட்சக்கணக்குக்கு மேல இருக்கும். அவ்வளவு கும்பல். ஆமா. அப்போ அந்த விஜய் வரப்பு டைம்ல எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க? எல்லாரும் ரோட்குள்ள போயிட்டாங்களா? எல்லாரும் மேக்க போயிட்டாங்க. கும்பல் எல்லாரும் அந்த சைடு போயிட்டாங்க. விஜய் வண்டி அங்க நிக்குதுன்ட்டு எல்லாம் மேக்க போயிட்டாங்க. கும்பல் அக்கசக்கமான கும்பல் தள்ளி விளக்கம். சடனா என்னாச்சு? என்னாச்சு, எல்லாம் கும்பல் நசுக்கிட்டாங்க. அவ்வளவுதாங்க. அப்புறம் என்ன, எல்லாரும் இதுக்குள்ள போயிட்டாங்களா? எல்லாம் அங்கங்க வீதி வீதிக்கு எல்லாம் சனங்க ஓடிட்டாங்க. Today, politics has taken over. இந்த கரூர் விஷயத்தை பத்தி ஊருக்கே தெரியும். ஆனா போடு, விஜய் மேல பழிய போடு. என்னடா இவ்வளவு பெரிய ஒரு பழிய தூக்கி விஜய் மேல போட்டாலும் மக்கள் விஜய் கூடவே நிக்கிறாங்க. இது என்னடா அதிசயமா இருக்குது அப்படின்ட்டு அது ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க. அது மக்கள் கிட்ட எடுபடல. அவங்க அரசு அனுமதி வாங்கிக்கிட்டு, போலீஸ்ல அனுமதி வாங்கிக்கிட்டு அவங்க ஒரு கூட்டம் நடத்துறாங்க. இந்த கூட்டத்துக்கு இவர் தான் காரணம்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? நம்ம கூட்டம் நடத்துறவங்க அவங்க அதுக்கு உண்டான பாதுகாப்பு ஏற்பாடு எல்லாத்தையும் பண்ணி இருக்கணும். அவங்களுக்கு அந்த டைமுக்கு வந்திருக்கணும். அந்த இடம் போதாதுன்னா முதல்ல அதுக்கு உண்டான குடிதண்ணி வசதிகள் கொடுத்துருக்கணும். முதல்ல தண்ணி இல்லாம எத்தனை பேர் இறந்தாங்க? But let's not forget, this is a tragedy that took lives, that changed families forever. I meet the family of 2-year-old Dhruv Vishnu, the youngest casualty of the stampede.
His aunt and uncle took him to see Vijay. They returned and he didn't. அதனால இதில் உள்ளார போயிட்டாங்க. அதில் போனதை பொழைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு கூட ஒரு 2-3 பேர் சொன்னாங்க. ஐயோ என் பேரை தப்பிச்சிட்டானே அப்படின்ட்டு கூட நினச்சிக்கிட்டு போனோம் முடியல அப்படின்ட்டு ஐஸ் பெட்டியில் இதில் வச்சிருக்கிறாங்க. எப்போ தெரிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு? நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனீங்களா? என்னாச்சு? அப்பனுக்கு தான் தெரியும். அவங்க அப்பா தான் எனக்கே ஃபோன் பண்ணாங்க. அம்மா எங்கம்மா குழந்த அப்படின்ட்டு. லல்லி கூட்டிகிட்டு போயிருக்குதுடா அப்படின்னு. லல்லி சரி அப்படின்ட்டு. இல்லை மருமகள் அனுப்பலையா, பொண்டாட்டி அனுப்பலடா அப்படின்ட்டு. அப்புறம் இங்கே யார் பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்னு கேட்டதுனால சரின்னு ஒத்துக்கிட்டு பார்த்தா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்செல்லாம் பார்த்தா அம்மா ஜிஹெச்சுக்கு பையன் செத்து போயிட்டாம்மா, ஜிஹெச்சுக்கு வாங்க அப்படின்ட்டு போன வச்சுட்டான். அப்போ தான் எனக்கே தெரியும். அவனுங்க அப்பனுக்கு தான் தெரிஞ்சிடும். நான் என் பொண்டாட்டி, என் பையன், என் பொண்ணு, இந்த குழந்தை கூட்டு போனதுப்போ கூட்டம் கொஞ்சம் ஒரு அளவு தான் இருந்தது. நேரம் ஆக கூட்டம் ஜாஸ்தியாகிடுச்சு. முதல்ல ஒரு முன்னாடி பஸ்ஸு போயிடுச்சுங்க. 3 காரு போயிடுச்சு, பஸ்ஸு ஒன்று போயிடுச்சு. அந்த பஸ்ஸு போன என்ன அந்தாண்ட ரோட்லேருந்து அப்படி குடுன்னு ஓடி வந்தாங்க. ஓடி வந்து தள்ளிக்கிட்டு நாங்கள் வந்து நாங்கள் நெரிசலில் மாட்டிக்கிட்டேன், நானும் பையன். She lost 2 grandchildren. As 13-year-old Madhumita died a month later. பஸ் கிட்ட இருந்தீங்க? பஸ் கிட்ட நாங்கள் ரோட்டுக்கிட்ட இருந்துட்டேன். அவங்கள வந்து படியில் உட்கார வச்சுட்டேன். அந்த ஜெராக்ஸ் கடை பக்கத்தில் அவங்க படியில் உட்கார வச்சுட்டு அது நேருக்கு தான் நின்றுட்டு இருந்தோம். கூட்ட நெரிசல் ஆக நாங்கள் திணறு போய் இன்னொரு 5 கடை தள்ளி 5-6 கடை தள்ளி முன்னாடி போயிட்டு பல கடை ஒன்று இருக்குங்க. அந்த கடைக்கிட்ட போய் நின்றுக்கிட்டோம். இந்த கரண்ட்டு ஜென்ரேட்டர் ஓடிங்களா, அந்த ரூம்பெல்லாம் பிச்சு எறிஞ்சிட்டு ஜனங்க அதில் பூந்து அப்படி போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதில் போய் மாட்டிக்கிட்டு நாங்கள் 2 பேரும் அங்கே போய் தப்பிச்சுக்கிட்டோம். 2 பேர் மட்டும்தான், நானும் பையன். அப்புறம் பார்த்தா எல்லாம் ஆம்புலன்ஸ் வருது போகுதுன்னு பார்த்தாங்க. என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல. அந்த இடத்துல ஆளுங்க மேலே ஏறி நின்று மிதிச்சிருக்காங்க. என்னென்னமோ நடந்துருச்சு. கடைசியில் பார்த்தா பையனை காணோன்னு 2-3 நேரமாக அங்கேயே தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். பையன் பொண்ணு அதை எடுத்து தொலைஞ்சு போச்சு. கூட்டத்தில் மாட்டி அடிபட்டுருக்கு, தெரியல. போலீஸ்காரங்க கூப்பிட்டு போய் உட்கார வச்சுட்டாங்க பொண்ணை. பையனை தேடுறோம். அதே இடத்துல 2.5 மணி நேரமாக கிடைக்கல. 2 பிள்ளைங்களும் எங்களோட பிள்ளைங்க 2 பிள்ளைங்களுமே இல்லை. பிள்ளையோட பிள்ளை இல்லை, பையனோட பேரன் இல்லை. 2 உசுறு நாங்கள் ஏன் பறி கொடுத்துட்டு நிற்கிறோம். ஒன்று கரெக்டாக 39 நாள் கழிச்சிருக்கு. இந்த சம்பவத்துக்கு பின்னாடி 39 நாள் இருந்தது. 2 பேர். Sorry, உங்களுக்கு sorry. I feel terrible having to do this, but this is the reality of what this family has faced and so many more. So I'm going to cut it off here. Sorry, உங்களுக்கு sorry. என்ன பண்றது? வேலை
It's hard to have this conversation, but it must be had as a reminder of the permanent pain, the suffering that one evening caused. But as I leave, struck by emotion and honestly speechless, I ask her one last question. Does she blame Vijay? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அதுக்கப்புறம் 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் யாரை ப்ளேம் பண்ணுறீங்க? விஜயோட கோபம் இருக்கா இல்லை ஆட்சியோடைய? அதான் சொல்லிட்டேனும்மா, விஜய் வந்து நம்மள இது பண்ணணுன்ட்டு வரல இல்லை. இப்போ கரூருக்கு போய் யாரன்னா குடும்பத்தை நஷ்டப்படுத்துறன்னு கூட வரல இல்லை. She also has this message for Vijay. படம் பார்த்து சரி நேரடியாக பார்க்க போகலான்னு எல்லா ஒரு இதேப்பட்ட பணக்காரங்கள நான் வேலை செய்யறதுல என்ன கேட்டுக்கிறாத்தா அவங்க வந்தாங்கன்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்லுங்க நம்ம வந்து பார்க்கட்டும். மெசேஜ் கொடுக்கணும்னா நம்மளை வந்து 41 குடும்பத்தை நேரடியாக வந்து அவங்க பார்க்கணும். வந்துட்டு பார்க்கடா. After what we just heard, you need a moment to kind of let it settle, because it's so heartbreaking, it's so tragic to hear of a baby as young as 2 and their teenage daughter 13 killed in that stampede. When you hear what he said about the manner in which it played out, the panic, 2.5 hours of searching for the little one, I can't imagine what that's like. It makes you very emotional, but it also makes you question so many things about how we work as a society and whether we accept grief and tragedy so easily that we normalize it. It's been 6 months since the tragedy. I've come after 6 months. And that pain is so real, you can only imagine what it felt like earlier. They're going to live with this for the rest of their lives. The result of whose carelessness, negligence, I don't know. But I feel anger. I don't know how they're not angry, and it's incredibly mature of them. But I feel so angry listening to what they went through and 40 other families went through. Numb from that conversation, I decide to meet the candidates to understand what they have to say in the aftermath of the stampede. Particularly the TVK, who's fielded a young candidate. So, Mr. Mati Aragan is the candidate here in Karur. Sir, vanakkam. நீங்க full TVK colorsல வேஷ்டி இது ஸ்கார்ஃப் பாக்கெட்ல கூட போட்டோ வச்சிருக்கீங்க. ஸோ ஃபுல்லா ரெடியா தேர்தலுக்கு? ரெடியா இருக்கேன் மேடம். ரெடியா இருக்கும். பிரச்சாரம் எப்படி போகுது? சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு மேடம். வீட்டில் நல்லா ஒவ்வொரு வீடு டோர் போய் கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு வீட்லயும் வரவேற்பு நிறையா இருக்கு எங்களுக்கு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு ஒரு ஓட்டு இருக்குன்னு நினைச்சோம். இப்போ போகும்போது ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து எங்கள் வீட்டில் 4 ஓட்டு உங்களுக்கு தான், 6 ஓட்டு உங்களுக்கு தான், 8 ஓட்டு உங்களுக்கு தான், அப்படியே கொத்தா அப்படியே நிறைய ஓட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு நான் எதிர்பார்த்ததை விட மிகப்பெரிய ஒரு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறும்னு நம்பிக்கை இருக்கு மேடம். ஆனால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா கரூரில் எவ்வளோ டிவிக்கே பற்றி சப்போர்ட் பற்றி பேசியிருக்காங்க. ஆனால் ஒரு 3-4 மாதம் முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் என்ன ஆச்சுன்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த எஃபெக்ட் இப்போ கூட இருக்கா ஸ்டாம்பிட்? இல்லை மேடம், அதை அந்த ஸ்டாம்பிட் நான் சொல்கிறீங்க, அது வந்து கரூர் மக்களுக்கு எல்லாருமே என்னென்ன தெரியும். அது என்ன நடந்திருக்காங்க, அந்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சு, என்ன நடந்துச்சு நல்லா தெரியும். அது விசாரணை போயிட்டுனா அதை பற்றி நம்ம பேச வேண்டாம். பட் வந்து எங்கள் தலைவர் மேலே பழி போட்டிருக்காங்க. அதில் வந்து எந்த விதமானது எங்கள் தலைவருக்கோ எங்களுக்கோ எந்த விதமான சம்மந்தம் இல்லைன்றது எங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம். விசாரணை போயிட்டுருக்கு. விசாரணை முடிவில் தெரியும் என்னன்னு. ஆனால் கரூர் மக்கள் எங்கள் மேலேயும் தலைவர் மேலேயும் நல்ல அபிப்பிராயத்தில் இருக்காங்க. முதல்ல இறந்த 41 பேர் எங்கள் குடும்பம்.
எங்கள் தலைவரை பார்க்க வந்து இறந்துருக்காங்க. அவங்க குடும்பத்தை கூட நிற்கிறது எங்கள் பொறுப்பு. அதை வச்சு ஆளுங்கட்சியும் எதிர்கட்சியும் அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா உங்க கட்சியில கூட கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு இல்ல, ஏன்னா உங்களோட இவெண்ட் தான் இருந்துச்சு, அதனால நெகட்டிவ் ஒரு எமோஷன் இருக்கா கிரவுண்ட்ல நீங்க பாத்துட்டீங்க? இல்லைம்மா, ஆக்சுவலாக அதை வந்து எங்கள் பேரையும் எங்கள் தலைவர் பேரையும் கெடுக்கிறதுக்காக பண்ண சதின்னு தான் நாங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கோம். எல்லாருமே அதான் சொல்கிறாங்க. அதுல ப்ரூஃப் இல்லையே, நீங்க தான் சொன்னீங்க விசாரணை இப்போ கூட நடந்துட்டு இருக்குன்னு. ஆமாம்மா, விசாரணை இருக்கும்போது நம்ம சொல்லக்கூடாதுல்ல அதை பற்றி. விசாரணை எப்படி போயிருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, இல்லைன்னா நம்ம அதை பற்றி சொல்லலாம். விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ நாங்கள் 41 பேரும் எங்கள் குடும்பம், எங்கள் தலைவரை பார்த்து இறந்தவங்க, அடிபட்டவங்க போனால் எங்கள் குடும்பம், எங்கள் தலைவரை பார்க்க வந்தவங்க. அவங்க இன்னும் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக தான் இருக்காங்க. ஒருத்தர் கூட எங்கள் நேட்டிவாக பேசலை, எல்லாரும் சப்போர்ட்டாக தான் இருக்காங்க. அவங்க குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறது எங்கள் கடமை, நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் விஜய் இங்க வரல, இப்போ வருவாங்களா தேர்தல் முன்னாடி? உங்களுக்கு தெரியும், தமிழ்நாட்டில் சென்னையிலேயே சரியான பாதுகாப்பும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, முறைப்படி அனுமதியும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. முறைப்படி அனுமதியும் முறைப்படியும் பாதுகாப்பு கொடுத்தா கண்டிப்பாக வருவார். தேங்க்யூ, ஆல் தி பெஸ்ட் உங்களுக்கு. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. So TVK maintaining the conspiracy charge. What about the DMK? For the Dravida Munnetra Kazhagam, it's not just about the stampede, but the fact that their strongman Senthil Balaji is now fielded in Coimbatore. Okay, the DMK candidate in Karur, Tyagarajan behind me there, getting a welcome from locals, all showering flowers on him. Does the DMK stand a chance in Karur? What exactly do they have to say about all the conspiracy charges that the TVK keeps putting forth? We're going to be talking to him in just a bit. We'll let the welcome get over first. சார் வணக்கம். பிரச்சாரம் எப்படி போகுது? இல்லை, சிறப்பாக இருக்குமா? பார்த்தீங்களா நீங்க? ரொம்ப நல்லா வெல்கம் இருந்துச்சு உங்களுக்கு. இது சொல்லுங்க சார், இங்க கரூர்ல திமுகக்கு எவ்வளவு சான்ஸ் இருக்கு இங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு? திமுக இங்க கரூர் மாவட்டத்தில் 4 தொகுதியும் ஜெயிக்குமா? உதயசூரியன் ஜெயிக்கும், உறுதியா ஜெயிக்குமா? இப்போ எல்லாரும் இந்த சீட் பத்தி பேசுறாங்க. ஏன் அந்த ஸ்டாம்பீட் நடந்துச்சு ஒரு 3-4 மாசம் முன்னாடி? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? என்ன டிவிக்கோட நான் பேசினேன், அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இதெல்லாம் கான்ஸ்பிரசின்னு, திமுக தான் ஆர்கெஸ்ட்ரேட் பண்ணாங்கன்னு. நீங்க என்ன சொல்றீங்க அதுக்கு? அதாவதுமா, இங்க ஒரு தந்தையா ஒரு வேட்பாளரா எப்படி வேணாலும் அதை எடுத்துக்கலாம். ஒரு 40 உயிர் போனதை வந்து இந்த மாதிரி அதை கொச்சைப்படுத்தி அரசியல் பண்றதே ரொம்ப தப்பு. ஏன்னா அந்த உயிரிழப்புக்கு வந்து எந்த இதுவும் ஈடு கட்டாது அந்த இழப்பை. அதை வந்து இப்போ அரசியலாக்கி இதை வந்து ஏதோ ஒரு வேறு எண்ணத்தில் இதை செஞ்ச மாதிரி நடந்ததில்ல. அது இயற்கையாக அவங்களோட தவறான வழிகாட்டுதல், அவங்க தவறான நடைமுறையில் தான் அந்த தவறு நடந்திருக்கு. அது இது மாதிரி இதில் ஒன்றும் வேற மற்ற குற்றப்பின்னணி இருக்கிற மாதிரி இல்லை. அவங்க செஞ்ச தவறுக்கு அதனால அவங்க சொல்றாங்க இல்ல திமுக ஹெல்ப் பண்ணல, நமக்கு செந்தில் பாலாஜியோட ரோல் இருக்காங்கன்னு. அது எப்படிமா ரோல் இருக்கும்னு அப்படி எப்படி உறுதியாக சொல்ல முடியும்? அவங்க அரசு அனுமதி வாங்கிக்கிட்டு, போலீஸில் அனுமதி வாங்கிக்கிட்டு அவங்க ஒரு கூட்டம் நடத்துகிறாங்க. இந்த கூட்டத்துக்கு இவர் தான் காரணம்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? நம்ம கூட்டம் நடத்துகிறவங்க அவங்க அதுக்கு உண்டான பாதுகாப்பு ஏற்பாடு எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்கணும். அவங்களுக்கு அந்த டைமுக்கு வந்திருக்கணும். அந்த இடம் போதாதுன்னா முதல்ல அதுக்கு உண்டான குடிதண்ணி வசதிகள் கொடுத்துருக்கணும். முதல்ல தண்ணி இல்லாமல் எத்தனை பேர் இறந்தாங்க? ஒரு மருத்துவ வசதி போகிறதுக்கு இல்லாமல் எவ்வளோ பண்ணாங்க? அதில் செந்தில் பாலாஜி முன்னாடி இங்கே லோக்கலில் இருந்ததுனால தான் அவள் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று அதுக்குண்டான எல்லா ஏற்பாடையும் செஞ்சு கொடுத்தவர் அவர் தான். அவர் பேரில் ஒரு குற்றம் சொல்கிறது இது வந்து அரசியலுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கீழ்த்தரமான அரசியல் அந்த மாதிரி யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. சரி, இந்த வாட்டி சார் கரூர்ல செந்தில் பாலாஜி நான் நேத்து மீட் பண்ணேன் கோயம்புத்தூர்ல, ஆனா இந்த வாட்டி அவங்க கரூர்ல இல்ல. அதனால திமுகக்கு செட்பேக் இருக்குமா இங்க? ஏன்னா அவங்க தான் இங்க ஸ்ட்ராங்கஸ்டா சொல்லுவாங்க, லோக்கலா யூஸ்வலா பாலிடிக்ஸ்ல இங்க அரசியல கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. சரிம்மா, இப்ப அவர் கரூர் விட்டு போயிட்டார். நேத்து நீங்க கோயம்புத்தூர்ல அவரை பாத்தீங்க இல்லையா? அங்க ஏதாவது செட்பேக் இருக்கா? அங்க இல்ல, இங்க நான் கேக்குறேன். அங்க இப்ப செட்பேக் எதுவும் இருக்கா? நீங்க அங்க அவங்க போயிருக்காங்க, அவங்க பிரச்சாரம் பண்றாங்க, கிரவுட்ஸ் இருக்காங்க கண்டிப்பா. இங்க இது வந்து அவர் பிறந்த மண்மா, அவரை வளர்த்து விட்ட மக்கள் கரூர் மக்கள். அவர் என்னைக்கும் கரூருக்கு செல்ல பிள்ளையாத்தான் இருப்பார்.
அவர் இங்கிருந்து தலைமை யார் இங்க வேட்பாளர் அறிவிக்குதோ அதை அனைவரும் ஏற்றுக்குவோம். செந்தில் பாலாஜின்னு இல்லை, என்ன அன்னைக்கு தலைமை ஏற்றுக்கிடுச்சு, என்னை அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க, நான் நிற்கிறேன். நாளைக்கு இவர் தலைமை நிற்க சொன்னால் அவர் நிற்பார். அதே போல் கோயம்புத்தூரில் என்ன நிற்க சொல்லியிருந்தால் நான் நின்றுப்பேன். செந்தில் பாலாஜி நிற்க சொன்னாங்க, அவர் நிற்கிறாரு. அவரோட திறமையும் மேல நம்பிக்கை வச்சு தலைமை அவர்கள் அங்கே நிறுத்துது. இங்கே 4 தொகுதிக்கு மாவட்ட செயலாளராக இருந்தார், இப்போ அங்கே 10 தொகுதிக்கு அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அந்த 10 தொகுதியோட சேர்த்து மொத்தம் கொங்கு மண்டலத்தினோட மொத்த பொறுப்பாளராக அவர் கொடுத்துருக்காங்க. காரணம் அவர் திறமை பேரில் தலைமை வச்சிருந்த நம்பிக்கை, அவரோட உழைப்பு. அதனால கரூர்ல ப்ராப்ளம் இருக்குமா? திமுக உறுதியா இருக்காது. சென்ற முறை 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் 4 தொகுதி ஜெயிச்சதை விட இந்த முறை 2026 பொது தேர்தலில் 4 தொகுதியும் அதிக வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுங்கிறது உண்மை. And finally, the AIADMK. MR Vijay Bhaskar lost the election in 2021 to Senthil Balaji by about 12,000 votes. This time he believes he's got a good chance. Okay, so that's Mr. Vijay Bhaskar, the AIADMK candidate. As is the norm here, he starts off his campaign by getting the blessings of women. So they're lined up with plates to do an aarti and also to go ahead and bless him before he starts off on his campaign for the day. Mr. Vijay Bhaskar, வணக்கம். பிரச்சாரம் எப்படி போகுது? நல்லா போகுது. பாத்தீங்கல்ல, நல்லா இருக்கு. 2021 கூட இதே மாதிரி இருந்துச்சா? என்ன ரொம்ப க்ளோஸ் வந்தீங்க? 2021 வந்து வேற 10 வருஷம் கவர்மெண்ட் இருந்தோம். கவர்மெண்ட் வந்து அப்ப அம்மாவும் இல்லை, அந்த நேரத்தில் எலெக்ஷனை பார்த்தோம். இப்போவெல்லாம் அப்படியெல்லாம் இல்லை. இப்போ திமுகவை விரட்டணுங்கிறது மக்கள் மத்தியில் மாற்றம் வேணுங்கிறது முடிவாயிடுச்சு. தமிழ்நாடு பூரா நீங்க ரிசல்ட்டை வேணா பாருங்க. உங்க ரிசல்ட்டே பார்த்தேன். உங்க ரிசல்ட்டே நான் நீங்க போட்டு நீங்க பார்த்தோம். அதை விட இன்னும் அதிகமாக வரும். சார், ஆனா இது சொல்லுங்க, இன்னொரு சேஞ்ச் என்ன பாத்தீங்கன்னா, செந்தில் பாலாஜி இந்த வாட்டி இல்லை, டிஎம்கே இன்னொரு கேண்டிடேட் போட்டிருக்காங்க. அதனால எவ்வளவு இம்பாக்ட் ஆகும் நீங்க என்ன? நீ ஏன் செந்தில் பாலாஜி அவ்வளவு பெரிய ஆளா நினைக்கிறீங்க? நாங்க அப்படி நினைக்கலையே. சூழ்நிலைகள் ஒத்துக்குச்சு அவருக்கு, அவ்வளவுதான். போன தடவை 100 ரூபா கொலுசை கொடுத்து ஏமாத்தினாரு. 100 ரூபா கொலுசு, டூப்ளிகேட் கொலுசை கொடுத்தாரு. ஆமா, கரூர்ல பாத்தீங்கன்னா சார், இந்த வாட்டி நேஷனல் மீடியா எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. ஏன் கரூர் ஸ்டாம்பீட்க்கு அப்புறம் எல்லாரும் இப்போ பேசிட்டு இருக்காங்க கரூர் பத்தி. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அந்த இம்பாக்ட் இருக்கா? ஏன்னா விஜயோட இம்பாக்ட் இருக்கா இங்க கரூர்ல? நான் எல்லாரும் பேசினேன், எல்லாரும் சொன்ன விஜய் தமிழ்நாடு பூரா விஜய் புதுசா ஆரம்பிச்சிருக்காரு, நடிகர். அதுக்குன்னு ஒரு ரசிகர் பட்டாளம் இருக்குது, அதுக்கு இல்லைன்னு சொல்ல. வர்றவங்க பூரா ஓட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ஓட்டு இல்லாத 30% ஓட்டு இல்லாதவங்களும் இருக்கிறாங்க. நான் அது குறையெல்லாம் சொல்ல வரல. புதுசாக கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு. ஆனால் இந்த தடவை நாங்கள் வின் பண்ணுறோம். எங்கள் எடப்பாடியார் தனி மெஜாரிட்டியில் ஜெயிச்சு முதலமைச்சர் ஆகிறார். ஆனால் ஸ்டாம்பீட்ல சார் டிஎம்கே சொல்றாங்க டிவிகேயோட ஃபால்ட்டு, டிவிகே டிஎம்கே சொல்றாங்க. அதிமுக ஸ்டாண்ட் என்ன? சிபிஐ விசாரணையில் இருக்குது, உண்மை சீக்கிரம் வெளியே வரும். வெயிட் பண்ணும். கான்ஃபிடென்ட்டா சார் நீங்க? இந்த வாட்டி ஒரு கேப் ஒண்ணுமே இருக்காது? எந்த கேப்பும் இருக்காது, ஒன்றும் இருக்காது. 4 தொகுதி ஜெயிக்கிறோம். As we wrap up for the day in Karur, there's one question that I come back to. One asked by the victim's family. In Karur, interesting battle that's shaping up largely between the DMK and AIADMK. But there's no doubting that the Karur stampede casts a shadow over the election season here as well. With so many questions looming, people not necessarily holding Vijay accountable, but many holding him accountable for the fact that he's never come to Karur after the tragedy. Maybe some food for thought for TVK and for Vijay. We're signing off from Karur for now. On to our next destination.
Sanam, 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 sanam,